હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તથાગત એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટકાવારીનો ભાગ 1 જોઈ લીધો હતો, જેના અંદર આપણે ટકાવારીની બેઝિક વસ્તુઓની વાત કરી લીધી હતી અને એના જોડે જોડે ટકાવારીના થોડા દાખલા પણ આપણે ગણી લીધા હતા। હવે આજે આપણે ટકાવારીનો ભાગ 2 લઈને આવ્યા છીએ કે જેના અંદર થોડા વધારે અને થોડા એડવાન્સ દાખલા ગણીશું કે ભાઈ જીપીએસસીની એક્ઝામ અથવા તો બીજી કોઈ પણ ક્લાસ 3 એક્ઝામના અંદર ટકાવારીના દાખલા કઈ રીતે પૂછાય છે એના વિશે આજે જાણીશું। तो चलो दाखलाओं की शुरुआत करिए। सौथी पहलो दाखलो, एक शाळाना वार्षिक उत्सव में गामना कुल 2000 ग्रामजनों मांथी 600 हाजर होय तो हाजरी केटला टका कहेवाय। टोटल ग्रामजनों की संख्या तमने केटली आपी छे तो टोटल तमने 2000 ग्रामजन आप्या छे। केटला आप्या छे 2000 अने एना अंदरथी 600 जना हाजर रहे छे। हाजर केटला छे 600 ग्रामजन हाजर छे तो हाजरी केटला टका कहेवाय। तो हवे आपणे सौथी पहेला तो आपणा जोडे टोटल छे तो आपणने बे वस्तुओ मळे के जो टोटल तमारा 2000 ग्रामजन हता एमांथी जो हाजर ग्रामजन 600 होय तो गैरहाजर केटला होय 1400। तो टोटल मांथी आपणने बे वस्तु मळे, एक हाजर मळे अने एक गैरहाजर मळे। आपणे शुं शोधवानुं है के हाजरी केटला टका छे। तो टकावारीना अंदर आपणे हाजरी शोधवानी है तो एना माटे आपणे शुं करशुं, उपर आवशे हाजर रहेला ग्रामजन भाग्या कुल ग्रामजन गुणिया 100। केटला जण हाजर हता 600 जना तो 600 भाग्या 2000 गुणिया 100। बे मींडा अहींयाथी केन्सल थशे, एक मींडू अहींयाथी जशे अने 30 दू 60 એટલે આપણો જવાબ કેટલો આવશે 30%। तो 30% એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે। અહીંયા આપણને કોઈ જગ્યાએ 30% આપેલા નથી તો ઓપ્શન નંબર બી ને આપણે 30 કરી અને ઓપ્શન નંબર બી એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે। તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે 30% આવશે, બરાબર। હવે જુઓ અહીંયા મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે ભાઈ જે ટકાવારી છે એ ટકાવારી હંમેશા તમારી શેના ઉપર હોય 100% ના આધારે હોય अथवा तो कुल टोटल ना आधारे होय। तो अहींया आपणे टोटल ग्रामजन केटला छे 2000 એટલે છેદના અંદર આપણે कुल ग्रामजन केटला लख्या 2000। આપણને હાજરીની ટકાવારી પૂછી હતી એટલે ઉપર આપણે કયા વ્યક્તિઓ લખ્યા જે વ્યક્તિઓ હાજર હતા એ રહે। માની લો કે અહીંયા તમને હાજરીના બદલે એમ કીધું હોય કે ગેરહાજર રહેલા ગ્રામજનોની ટકાવારી શોધો તો ઉપર જે આપણે અહીંયા હાજર રહેલા વ્યક્તિઓ લખ્યા એના બદલે આપણે ત્યાં આગળ શું લખોત गैरहाजर रहेला ग्रामजनों संख्या लखोत, बराबर। तो आपणो जवाब शुं आवशे 30%। ऑप्शन नंबर बी ए तमारा माटे शुं थशे राइट आंसर थशे। नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए। कोई एक शाळामां 60% विद्यार्थीओ छोकराओ छे। जो शाळामां 972 छोकरीओ होय तो शाळामां छोकराओनी संख्या शोधो। हवे कोईपण शाळा होय तो कोईपण शाळाना अंदर पहेला तो सौथी पहेला टोटल संख्या केटली होय तो टोटल संख्या हमेशा केटली होय 100%। अने कोईपण शाळाना अंदर विद्यार्थीओना अंदर कां तो छोकराओ होय कां तो छोकरीओ होय तो एनो मतलब एवो थयो के जे आ टोटल 100% संख्या छे ए कोनी कोनी हशे छोकराओनी अने छोकरीओ बंनेनी केवी हशे भेगी हशे। हवे एमांथी शाळामां 60% विद्यार्थीओ कोण छे छोकराओ छे तो टोटल केटला हता 100%। एमांथी छोकराओ केटला छे 60%। तो बाकीने वधेलो जो भाग रह्यो ए कोनो होय छोकरीओनो। तो छोकरीओनी संख्या तमने केटली मळे 40% मळे। केटली मळे 40% मळे, बराबर। हवे अहींया तमने शुं कीधुं है के शाळामां 972 छोकरीओ छे तो आपणने संख्याना अंदर छोकरीओनी संख्या केटली आपी छे 972 पण आपणने टकावारीमां छोकरीओनी संख्या केटली मळे छे 40%। तो अहींया आपणे शुं कही शकीए के जे भाई आ 40% छे ए 40% वेल्यू मारा माटे शुं हशे 972 हशे। जे आ 40% छोकरीओनी टकावारी छे अने आपणने संख्याना अंदर 972 आप्या छे तो आपणे शुं कही शकीए के भाई टकावारीना अंदर जे 40% छे ए संख्याना अंदर मारा माटे केटला हशे 972 हशे। तो आपणने शुं शोधवानुं कीधुं है तो शाळाओमां छोकराओनी संख्या शोधो। हवे छोकराओनी टकावारी केटली छे 60%। तो जो 40% नी वेल्यू 972 होय तो 60% नी वेल्यू केटली 60 गुणिया
972 ભાગ્યા 40 મીંડું મીંડું કેન્સલ અહીંયા 4 વડે ભાગ ચલાવો તો 4 દુ 8 વધ્યા 1 ઉપરથી આયા 7 ચોગું ચોગું 16 વધ્યા 1 ઉપરથી આયા 2 4 તરી 12 બરાબર 243 ગુણ્યા 6 કરો 243 ગુણ્યા 6 એટલે 6 તરી 18 નો આંકડો વધી આવી 1 6 ચોક 24 ને 25 નો પોચડો વધી આવી 2 ને 6 દુ 12 ને 2 14 તો છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી હશે 1458 ઓપ્શન નંબર એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે બરાબર નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ કોઈ એક શાળામાં 550 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 8% વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો હશે હવે ટોટલ કેટલા છે તો ટોટલ તમારા જોડે છે 550 વિદ્યાર્થી હવે તમને બધાને ખબર છે કે જે મારા માટે ટોટલ હોય એ જ મારા માટે હંમેશા શું કહેવાય 100% કહેવાય તો આ 550 એ જ મારા માટે શું કહેવાય 100% કહેવાય હવે 550 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 8% વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો તો ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા હતા 100% એમાંથી 8% વિદ્યાર્થીઓએ શું કર્યો શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો તો શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કેટલા લોકોએ કર્યો 8% લોકોએ તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો હશે મતલબ કે શિક્ષણ સિવાયનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો તો ટોટલ 100% હતા એમાંથી 8% ને બાદ કરીએ તો તમારી જોડે કેટલા વધ્યા 92% તો આ 92% વ્યક્તિઓ એવા હશે કે જેમને શું કર્યો હશે અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો હશે તો 92% વિદ્યાર્થીઓ કેવા છે કે જેમને અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો હોય તો હવે મારે શું શોધવાના 550 ના 92% શોધવાના કાં તો એક કામ કરી શકીએ કે 550 ના 8% શોધી અને એને ડાયરેક્ટ 550 માંથી બાદ કરી શકીએ બંને રીતે કરશો તો તમને જવાબ કેવો મળશે સેમ જ મળશે તો આપણે અહીંયા શું કરીએ કે ભાઈ 550 ના 8% શોધી લઈએ એ આપણને થોડું ઈઝી પડશે 0 0 કેન્સલ 11 પંચા 55 5 દુ 10 અને 10 4 દુ 8 તો 11 ચોક કેટલા થાય 44 તો આ જે 44 વ્યક્તિઓ મળ્યા એ તમને કયા મળ્યા કે જે વ્યક્તિઓએ શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો છે કોણ મળ્યું 44 વિદ્યાર્થી એવા મળ્યા કે જેમને શું કર્યું છે શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો છે મારે કેવા શોધવાના કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો તો ટોટલ કેટલા હતા 550 એમાંથી 44 વિદ્યાર્થીઓ શું કર્યું શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો તો જે બાકી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ હોય એ કયા હોય કે જેમને શું કર્યો હોય શિક્ષણ સિવાયનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો હોય તો 550 માંથી 44 બાદ કરો તો કેટલા વધે 506 તો 506 વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે કે જેમને શિક્ષણ સિવાયનો અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો હશે ઓપ્શન નંબર બી એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે જો કોઈ વિદ્યાર્થી એવું વિચારે કે સર અમે ડાયરેક્ટ 550 ગુણ્યા 92 ભાગ્યા 100 કરી અને જવાબ લઈએ તો ચાલે હા ચાલે જો મીંડું અહીંયાથી કેન્સલ થઈ જાય 11 પંચા 55 5 દુ 10 અને 92 નો તમે ભાગ ચલાવો તો કેટલાય ચાલે 46 હવે 46 ગુણ્યા 11 કરો 46 ગુણ્યા 10 કરો એટલે તમને 460 મળે અને એના અંદર તમે 46 એડ કરો તો 6 6 4 10 ની 0 વધ્યા 1 4 ને 1 5 તો તમારો જવાબ પણ કેટલો આવશે 506 આવશે તો જો તમે 550 ના 92% કરશો તો બી તમને ડાયરેક્ટ જવાબ મળશે કો તો તમે પહેલા 8% શોધી લો 8% પરથી તમને શું મળશે શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ અને એને તમે 550 માંથી બાદ કરી દેશો એટલે તમને આન્સર મળી જશે નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ વર્તુળ આલેખમાં 6.25% એટલે કેટલા અંશ થાય આ વસ્તુ યાદ હોય તો લાસ્ટ લેક્ચરના અંદર મેં તમને વર્તુળનો ભાગ દેખાડ્યો હતો કે વર્તુળ અને ડિગ્રી અને ટકાવારીના કઈ રીતે પ્રશ્નો પૂછાય છે તો વર્તુળ આલેખમાં 6.25% એટલે કેટલા અંશ થાય તો એ વખતે મેં તમને કીધું હતું કે તમારા માટે જે તમારા 100% છે એ તમારા માટે કેટલા થશે 360 ડિગ્રી થશે તમારા 50% છે એ તમારા માટે શું થશે 180 ડિગ્રી થશે તમારા જે 25% છે એ તમારા માટે કેટલા થશે 90 ડિગ્રી થશે એ વખતે મેં તમને એમ પણ કીધું હતું કે ભાઈ દાખલાના અંદર તમે આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને દાખલો ગણી શકો છો તો અહીંયા આપણને કેટલા ટકા શોધવાના કીધા છે 6.25% તો તમારા ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે દાખલો કઈ રીતે ગણો છો 100% એ મારા માટે કેટલા થાય 360 ડિગ્રી તો 6.25% એ મારા માટે કેટલા ડિગ્રી થશે 6.25 ગુણ્યા 360 ભાગ્યા 100
હવે પોઈન્ટ નીકાળો એટલે આપણા જોડે શું વધશે 625 ગુણ્યા 360 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા 100. જો આ મીંડું અને આ મીંડું અહીંયા કેન્સલ થઈ જાય. 625 છે તો 25 ગુણ્યા 25 લખાય, 25 ગુણ્યા 25 અને 100 એટલે શું લખાય 25 ગુણ્યા 4. આ 25 તમારા કેન્સલ થઈ જાય. 4 નો ભાગ ચાલે, 9 ચોક 36. બરાબર. તો હવે તમારી જોડે વધ્યું શું? ઉપર 25 વધ્યા, 25 ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 10. હવે જુઓ, જ્યારે પણ છેદના અંદર 10 આવે, મને ખબર છે કે અહીંયા 25 અને 10 નો ભાગ ચાલે, 5 વડે તમે ઉડાડી શકો, પણ એના કરતાં બેટર કે હું 25 ગુણ્યા 9 કરું તો મને કેટલા મળે 225, અને 225 ભાગ્યા 10 કરું એટલે મને કેટલા મળે 22.5 ડિગ્રી મળે. બરાબર. તો જ્યારે પણ છેદના અંદર 10 હોય ત્યારે છેદ ઉડાડવાના નહીં, ઉપર જે સંખ્યા આવે છે એનો ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરીને એના અંદર એક પોઈન્ટ કાઢી લેશો એટલે તમને ડાયરેક્ટ જવાબ મળી જશે. બરાબર. તો અહીંયા આપણો જવાબ કેટલો આવે છે 22.5 ડિગ્રી, એટલે કે ઓપ્શન નંબર બી એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે. જો આ દાખલો તમારે 50% ગણવો હોય કે 50% 180 ડિગ્રી, તો 6.25% કેટલા તો પણ તમે ગણી શકો, 25% ગણવો હોય તો પણ તમે ગણી શકો. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. જો આર ની આવક ક્યુ ની આવક કરતા 30% વધારે છે અને ક્યુ ની આવક પી ની આવક કરતા 20% વધારે છે, તો આર ની આવક પી ની આવક કરતા કેટલા ટકા વધારે હશે? હવે આર ની આવક કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? ક્યુ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બરાબર. અને આ જે તમારો ક્યુ છે એ ક્યુ ની આવક કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? પી ઉપર. તો જે આવક ઉપર સૌથી વધારે ડિપેન્ડન્સી હોય એને આપણે એક્સ તરીકે ધારવાનું. હવે માની લો કે અહીંયા હું એવું ધારું છું કે પી ની આવક કેટલી છે 100 રૂપિયા. પી ની આવક કેટલી છે 100 રૂપિયા. તો ક્યુ ની આવક કેટલી થશે? તો ક્યુ ની આવક પી ની આવકના કેટલા છે 20% વધારે. કેટલા વધારે છે 20% વધારે છે. તો પી ની આવક કેટલી છે 100 રૂપિયા વત્તા, વત્તા કેમ કરે? કારણ કે વધારે છે. અને કેટલા ટકા વધારે છે 20%. તો 100 ના 20% કેટલા થાય? તો સાઈડમાં કરીએ કે ભાઈ 100 ના 20% કેટલા થશે? તો બધાને ખબર છે કે 100 ના 20% કેટલા થાય 100 જ થાય, સોરી 20 જ થાય. તો 100 વત્તા 20 એટલે ક્યુ ની આવક તમને કેટલી મળી 120 રૂપિયા. બરાબર. હવે આર ની વાત કરીએ તો આર ની આવક તમને શું કીધું? તો આર ની આવક બરાબર ક્યુ ની આવક કરતા 30% વધારે. તો હવે ક્યુ ની આવક કેટલી છે? તો ક્યુ ની આવક 120 છે અને એના અંદર 30% વધારે છે, એટલે વધારે એટલે વત્તા, અને 120 ના 30%. તો 120 ગુણ્યા 30 ભાગ્યા 100. બરાબર. આ મીંડું કેન્સલ, આ મીંડું કેન્સલ, તો 12 તરી 36. તો 120 વત્તા 12 તરી 36. તો તમારો જવાબ કેટલો આવે 156. બરાબર. તો તમે પી ની આવક કેટલી ધારી હતી 100 રૂપિયા, ક્યુ ની આવક તમને કેટલી મળી 120 અને આર ની આવક તમને કેટલી મળી 156. તમને શોધવાનું શું કીધું કે આર ની આવક એ પી ની આવક કરતા કેટલા ટકા વધારે છે? તો મને શું શોધવાનું કીધું? કેટલા ટકા વધારે છે? તો વધારાનું સૂત્ર યાદ કરો. વધારાના માટેનું સૂત્ર શું હતું કે પર્સન્ટેજના અંદર વધારે બરાબર ઉપર શું આવશે તફાવત ભાગ્યા નીચે કઈ આવે નાની સંખ્યા અને ગુણાકારમાં 100. અહીંયા વાત કોની કરી છે? આર ની આવક અને પી ની આવકની વાત કરી છે. તો આર ની આવક 156, પી ની આવક કેટલી છે 100. તો બંનેનો તફાવત કેટલો થાય 56 ભાગ્યા નાની સંખ્યા. તો આર અને પી ની આવકમાં નાની સંખ્યા કઈ છે તમારી 156 અને 100, એમાંથી નાની સંખ્યા કઈ થશે 100. તો 56 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા 100. 100 તમારા શું થઈ જાય કેન્સલ. તો તમારો જવાબ કેટલો આવે 56%. કેટલો આવશે તમારો જવાબ 56%. ઓપ્શન નંબર સી એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. રામના પગારમાં 10%નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. જો તેનો પગાર ફરીથી તેટલો જ કરવો હોય તો તેના પગારમાંથી ફરી કેટલા ટકામાં ફરી કેટલા ટકાનો વધારો કરવો પડે? બરાબર. તો મને શું કીધું કે સૌથી પહેલા રામના પગારમાં કેટલાનો ઘટાડો કરવામાં આવે છે 10%નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે. કેટલો ઘટાડો કરવામાં આવે છે 10%નો. તો માની લો કે રામનો પગાર કેટલો છે 100 રૂપિયા. કેટલો છે 100 રૂપિયા. હવે એના અંદર શું કરવામાં આવે છે 10%નો ઘટાડો કરવામાં આવે.
હવે એના અંદર શું કરવામાં આવે છે? 10% ઘટાડો કરવામાં આવે છે. તો 100 ના 10% કેટલા થાય? તો 100 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 100, એટલે તમારા 100 ના 10% કેટલા થશે? 10 થશે. તો હવે રામનો પગાર કેટલો થાય છે? રામનો પગાર હાલમાં 100 માઇનસ 10 એટલે કેટલા થયા? 90 રૂપિયા થયા. જો તેનો પગાર ફરીથી તેટલો જ કરવો હોય, હવે ફરીથી તેટલો જ કરવો છે, એનો મતલબ શું થયો કે હવે રામનો પગાર કેટલો કરવાનો છે? 100 કરવાનો છે. હવે રામનો પગાર કેટલો કરવાનો છે? 100 કરવાનો છે. તો જો ફરીથી તો તેનો પગાર ફરીથી તેટલો જ કરવો હોય તો તેના પગારમાં ફરી કેટલા ટકાનો વધારો કરવો પડે? તો અહીંયા આપણે શું કીધું? ટકાવારીના અંદર વાત કરી છે કે ટકાવારીના અંદર કેટલા ટકાનો વધારો થશે. તો ટકાવારીના અંદર વધારો પૂછે તો આપણે શું કરીશું? સિમ્પલી તફાવતની વાત કરીશું. તો તફાવત વધારાનું તમને સૂત્ર ખબર, તફાવત ભાગ્યા નાની સંખ્યા ગુણાકારમાં 100. હવે તફાવત જુઓ, હાલ કેટલો છે? 90 રૂપિયા. કરવાનો કેટલો છે? 100 રૂપિયા. તો કેટલા રૂપિયાનો વધારો થાય? 10 રૂપિયાનો. તો ઉપર શું આવશે? 10 ભાગ્યા 100 અને 90 બંનેમાંથી નાની સંખ્યા કઈ છે? 90. તો છેદના અંદર તમારા શું આવશે? 90 ગુણ્યા 100. આ મીંડું કેન્સલ થઈ જાય તો તમારી જોડે વધે શું? 100 ભાગ્યા 9. અને 100 ભાગ્યા 9%. જો તમને આ જવાબ આપ્યો હોય તો આ રીતે, જો માની લો કે તમને મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આપ્યો, તમને શું આપ્યું? મિશ્ર અપૂર્ણાંકના અંદર જવાબ આપ્યો. તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકના અંદર જવાબ આપ્યો તો હવે આના અંદર આપણે શું કરશું? તો 9 હે તો હવે 11 9 99. તો 11 પૂર્ણાંક 11 9 99 સુધી આપણે પહોંચી ગયા. વધ્યા કેટલા? 1. તો 1 કયો આવશે? ઉપર, અને એના પાછળ ટકા. તો તમારો જવાબ શું આવે? 11.1/9%. તો તમારો ઓપ્શન નંબર સી એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. હજી સમજી લેજો, જેને કદાચ આ અપૂર્ણાંકમાંથી મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં ફેરવતા ના આવડતું હોય તો સિમ્પલ શું કરવાનું? એક ભાગાકાર કરી લેવાનો. 100 ભાગ્યા 9. 9 એકા 9, વધ્યા કેટલા? 1. ઉપરથી આવ્યા 10. 9 એકા 9, શેષ કેટલી વધી? 1. હવે જો મારે મિશ્ર અપૂર્ણાંકના અંદર લખવું હોય તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં કઈ રીતે લખાશે? કે તમારું જેના વડે તમે ભાગાકાર કર્યો તો નીચે જ આવશે, એટલે 9 તમારા નીચે આવશે. તમારું જે ભાગફળ આવ્યું એ ભાગફળ તમારી પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કે એ આગળ આવશે, અને જે તમારી શેષ વધે છે એ શેષ તમારી ક્યાં આવશે? અહીંયા ઉપર આવશે. તો તમારો જવાબ શું થઈ ગયો? 11.1/9%. તો જેને સાદા અપૂર્ણાંકમાંથી મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં ફેરવતા ના આવડતું હોય એ લોકોએ આ રીતે મિશ્ર અપૂર્ણાંકના અંદર ફેરવવું. તો તમારો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર સી. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. સોની કંપની મોબાઈલની કિંમતમાં 10%નો વધારો કર્યા બાદ 20%નો ઘટાડો કરે છે તો કેટલા ટકા ફેરફાર થયો કહેવાય? હવે જુઓ, આ રીતના પ્રશ્નોના અંદર જનરલી 2 થી 3 રીતો છે કે જે રીતથી તમે દાખલો ગણી શકો. ડિપેન્ડ તમારા પર કરે કે તમને કઈ મેથડ યાદ આવે છે. બરાબર. હવે 2 રીતે દાખલો કઈ રીતે ગણાય? માની લો કે મોબાઈલની કિંમત છે 100 રૂપિયા. ધારો કે કિંમત કેટલી છે? 100 રૂપિયા. બરાબર. હવે શું કરે છે? કિંમતમાં 10%નો વધારો કરે છે. તો પહેલા કિંમત હતી તમારી 100 રૂપિયા, 10%નો વધારો થાય છે એટલે વધારો કેટલો? પ્લસ, અને 10%. તો 100 ના 10% કેટલા થાય? 10 જ થાય, એટલે વત્તાનો 10. તો કેટલા થયા? 100 + 10 110. હવે તેના અંદર શું કરે છે? 20%નો ઘટાડો કરે છે. તો હવે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા મને શું કીધું છે કે 10%નો વધારો કર્યા બાદ કેટલાનો ઘટાડો કરવામાં આવે છે? 20%નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે. તો આ જે 20%નો ઘટાડો થશે એ શેના આધારે થશે? તો તમારી જે વધ્યા પછીની જે કિંમત મળી એ કિંમતના આધારે તમારો શું થશે? ઘટાડો થશે. મતલબ કે અહીંયા જે 20%નો ઘટાડો થશે એ શેના આધારે થશે? તો 110ના આધારે એ ઘટાડો થશે. તો આપણે ઘટાડો કેટલો છે? 20%નો છે. તો આપણે કોના આધારે ગણીશું? 110ના આધારે. તો 110ના આપણે શું લખીશું? 20% લખીશું. તો 110ના 20% કેટલા થાય? તો 110ના 20%, 2 મીંડા કેન્સલ, 11 દુ 22. તો 110ના 20% કેટલા થયા? 22. પણ અહીંયા તમને શું કીધું? છે ઘટાડો કરે છે, એનો મતલબ કે અહીંયા તમારે શું કરવું પડશે? માઇનસ કરવું પડશે. હવે 110માંથી 22 ગાઢો તો 110માંથી 22 ગાઢશો તમારી જોડે શું વધશે? 88 વધશે. બરાબર. તો હવે તમે જુઓ કે પહેલા તમારી કિંમત કેટલી હતી? 100 રૂપિયા. એ કિંમતના અંદર વધારો અને ઘટાડો કર્યા પછી એની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? 88 રૂપિયા. તો કેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો?
12% ઘટાડો થયો. કેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો? 12% ઘટાડો થયો. તમને એમ થશે કે સાહેબ અહીંયા આપણે કિંમત રૂપિયાના અંદર લીધી હતી, બરાબર? તો આ 100 રૂપિયા હતા, આ 88 રૂપિયા હતા. તો આપણો ઘટાડો કેટલાનો થયો? 12. આપણો ઘટાડો કેટલાનો થયો? 12 રૂપિયાનો થયો. તો તમે ઘટાડાવાળું સૂત્ર યાદ કરો, વધારા અને ઘટાડાવાળું, કે પર્સન્ટેજના અંદર ઘટાડો બરાબર શું આવે? તફાવત ભાગ્યા, હવે ઘટાડો છે નીચે કઈ આવશે? મોટી સંખ્યા ગુણાકારમાં 100. તફાવત તમને કેટલો મળે? પહેલા હતા 100 રૂપિયા, હવે કેટલા થઈ ગયા? 88 રૂપિયા. તો તફાવત તમને કેટલાનો મળ્યો? 12 રૂપિયાનો. 88 અને 100 માં મોટી સંખ્યા કઈ? 100. તો છેદના અંદર 100 અને ગુણાકારમાં 100. 100 તમારા કેન્સલ થઈ જાય અને તમારો જવાબ કેટલો આવે? 12%. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે 100 ના આધારે તમે કોઈ પણ જાતનો વધારો અને ઘટાડો કર્યા પછી કોઈ સંખ્યા તમને મળે છે, તો એ સંખ્યાની જેટલી પણ બાદ બાકી હશે અથવા જેટલી સંખ્યા એના અંદર ઉમેરી હશે એટલા જ ટકાનો એના અંદર વધારો અથવા તો ઘટાડો થયો હશે. બરાબર? હવે બીજી રીત કઈ છે? તો બીજી રીત એક તમારી આ પ્રકારની છે કે જેના અંદર તમે એક શોર્ટકટ સૂત્ર મૂકો છો, +or-x +or-y પ્લસ xy ભાગ્યા 100. બરાબર? હવે તમને પહેલા શું કીધું? 10%નો વધારો એટલે x ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? +10. પછી તમને શું કીધું? 20%નો ઘટાડો એટલે y ની કિંમત કેવી આવશે? માઇનસ, અને અહીંયા આવશે 20 વત્તા xy હંમેશા તમારે શું કરવાનું? તમારી નિશાની જોડે મૂકવાના. મતલબ કે તમારા 10 પોઝિટિવ છે તો x કેટલા આવશે? +10, અને y તમારા -20 છે તો અહીંયા શું આવશે? -20 અને ભાગાકારમાં 100. તો +10 અને -20 કેટલા આવે? -10 અને પ્લસ માઇનસ શું થાય? માઇનસ. આ બે મીંડા તમારા શું થઈ જાય? કેન્સલ, અને 2 એકા 2. તો -10 અને -2 તો ટોટલ કેટલા થયા? -12. બરાબર? તો પહેલા તો એનો મતલબ શું થયો કે તમારા અંદર આ જે -12 જવાબ આવ્યો એ -12 તમને શું સૂચવે છે? કે 12% છે, અને જે આ માઇનસ રહ્યું એ માઇનસ તમને શું સૂચવે છે? ઘટાડો સૂચવશે. એટલે તમારો જવાબ શું આવશે? 12%નો ઘટાડો જવાબ આવશે. બરાબર? તો અહીંયા તમને જે મળશે એ તમને શું મળશે? ઘટાડો અથવા તો વધારો મળશે. જો માઇનસ હશે તો તમારું શું કહેવાશે? ઘટાડો કહેવાશે. અને જો પ્લસ હશે તો તમારો શું આવશે? વધારો આવશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. ખાંડના ભાવમાં 20% વધારો થાય છે. ગૃહિણીએ વપરાશમાં કેટલો કાપ મૂકવો જોઈએ જેથી ખર્ચ વધે નહીં? બરાબર? હવે આ દાખલાઓના અંદર આપણે ધ્યાન શું રાખીશું કે ભાઈ આપણને શું કીધું કે ભાઈ ખાંડના ભાવના અંદર પહેલા કેટલાનો વધારો થાય છે? 20%નો વધારો થાય છે. હવે ગૃહિણીએ વપરાશમાં કેટલો કાપ મૂકવો જોઈએ જેથી ખર્ચમાં વધારો થાય નહીં? તો આપણે એક સાદું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. માની લો કે તમારી જોડે 100 રૂપિયા છે. કેટલા રૂપિયા છે? 100 રૂપિયા છે, અને તમે 20 રૂપિયા વાળી કેટલા 20 રૂપિયાની એક ડેરી મિલ્ક હોય તો એવી તમે કેટલી ડેરી મિલ્ક ખરીદી શકો? 5 ડેરી મિલ્ક ખરીદી શકો. કેટલી ડેરી મિલ્ક ખરીદી શકો? 5 ડેરી મિલ્ક ખરીદી શકો. પણ હવે ડેરી મિલ્કની વેલ્યુ 25 રૂપિયા થઈ ગઈ. ડેરી મિલ્કનો ભાવ કેટલો થઈ ગયો? 25 રૂપિયા થઈ ગયો. હવે તમારે તો 100 રૂપિયા જ ખર્ચવા છે. શું ખર્ચવું છે? 100 રૂપિયા જ ખર્ચવા છે. મતલબ કે તમારો ખર્ચો તો તમારે એનો એ જ રાખવો છે. તો જો 100 રૂપિયામાં 25 રૂપિયાની તમારે ડેરી મિલ્ક ખરીદવી હોય તો તમારે કેટલી ડેરી મિલ્ક ખરીદવી પડે? 4 ડેરી મિલ્ક ખરીદવી પડે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જો તમારો ખર્ચો અચળ રહે છે અને તમારા ભાવના અંદર વધારો થાય છે તો તમારી ક્વોન્ટિટીના અંદર શું થશે? ઘટાડો થશે. બરાબર? શું છે? તમારો જો ભાવ અચળ રહે છે અને તમારા ભાવના અંદર વધારો થાય છે તો તમારી ક્વોન્ટિટીના અંદર શું થશે? ઘટાડો થશે. તો અહીંયા ખાંડના ભાવના અંદર જો 20%નો વધારો થાય છે તો સીધી વસ્તુ એ કે એની જે ક્વોન્ટિટી હતી એ ક્વોન્ટિટીના અંદર શું થશે? ઘટાડો થશે. હવે કેટલો ઘટાડો થશે એ આપણે જોવાનું બાકી રહ્યું. બરાબર? તો એના માટે શું કરવું પડે કે ભાઈ ખાંડના ભાવમાં 20%નો વધારો થાય છે તો ગૃહિણીએ વપરાશમાં કેટલો કાપ મૂકવો જોઈએ? માની લો કે ખાંડની જૂની કિંમત કેટલી હતી? 100 રૂપિયા. હવે 20%નો શું થાય? વધારો. તો નવી કિંમત તમને કેટલી મળશે? 120 રૂપિયા. નવી કિંમત તમને કેટલી મળી? 120 રૂપિયા. તો હવે ખર્ચ વધવો ન જોઈએ એનો મતલબ કે મારી ક્વોન્ટિટીના અંદર શું થશે? ઘટાડો થશે. તો હું શેનું સૂત્ર મૂકીશ? પર્સન્ટેજના અંદર ઘટાડો. તો પર્સન્ટેજના અંદર ઘટાડાનું સૂત્ર શું હતું? તફાવત ભાગ્યા ઘટાડો હોય તો કઈ સંખ્યા આવે? મોટી સંખ્યા ગુણાકારમાં 100.
તફાવત કેટલાનો છે? તો ખાંડની જૂની કિંમત કેટલી હતી? 100, નવી કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? 120. તો કેટલાનો તફાવત આવ્યો? 20 રૂપિયાનો. મોટી સંખ્યા કઈ છે? 120 અને ગુણાકારમાં 100. મીંડું તમારું શું થઈ જાય? કેન્સલ. 2 નો ભાગ ચલાવો 12 વડે તો કેટલો આવે? 6. એટલે તમારો જવાબ શું આવે? 100/6. હજી છેદ ઉડાડો તો અહીંયા તમને શું મળશે? તો 3 દુ 6 અને 50 દુ 100. તો અહીંયા તમને જવાબ કેટલો મળે? 50/3%. પણ માની લો કે તમને આ રીતે નથી આપ્યું અને તમને શેના અંદર આપ્યું? મિશ્ર અપૂર્ણાંકના અંદર આપ્યું. તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકના અંદર આપ્યું તમે એને કઈ રીતે ફેરવી શકો? તો છેદના અંદર 3 તો એમને એમ રહેશે. 16 દુ 32 ને 16 તરી 48. તો 16 તમારા પૂર્ણાંક સંખ્યા તમારી 12 આવશે અને વધ્યા કેટલા? તો 16 તરી 48. 50 કરવા માટે કેટલા વધ્યા? 2 વધ્યા. તો એ 2 તમારા કેવા આવશે? ઉપર આવશે. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 16.2% આવશે. અચ્છા, અહીંયા એને થોડી ઓપ્શનના અંદર ભૂલ થઈ ગઈ. ઓપ્શન નંબર સી એ તમારો શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. 16.2%. હજી પણ કોઈને ના ખબર પડી હોય તો જોઈ લેજો કે 50/3 કરવાના. 3 એકા 3 વધ્યા કેટલા? 2. ઉપરથી આવી 0. 3 6 18. શેષ કેટલી વધી? 2. હવે મેં તમને શું કીધું હતું કે છેદના અંદર તો તમારા જે સંખ્યા વડે ભાગો છો એ આવશે, એટલે કે 3 આવશે. પછી જે તમારું ભાગફળ આવ્યું એ ભાગફળ તમારું કયું આવશે? 12ની બાજુ. એટલે 12ની બાજુ તમારા કેટલા આવ્યા? 16. અને જે તમારી શેષ વધે એ શેષ કયો આવશે? ઉપર. એટલે કે 16.2% થશે. બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. જો ડુંગળીની કિંમતમાં 50% વધારો કરવામાં આવે તો વપરાશમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ કે જેથી ખર્ચ અચળ રહે? આ દાખલો તમારે હોમવર્કના અંદર કરવાનો છે. શેના અંદર કરવાનો છે? હોમવર્કના અંદર. જે આપણે આગળ દાખલો ગણાયો એનો એ જ સેમ ટુ સેમ દાખલો છે. કમેન્ટ સેક્શનના અંદર આ દાખલો ગણી અને કમેન્ટ સેક્શનના અંદર તમે તમારો જવાબ મૂકી દેજો. અમે તમને કહીશું કે તમારો જવાબ સાચો છે કે ખોટો છે. બરાબર. તો આગળ જે દાખલો ગણ્યો હતો એવો સેમ ટુ સેમ દાખલો છે. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ. એક ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,50,000 છે. જો તેના પર પ્રતિ વર્ષ 9,000 રૂપિયા ઘસારો ગણાતો હોય તો 10 વર્ષ બાદ ટ્રેક્ટરની કિંમત કેટલી ગણાય? હવે જુઓ, ટ્રેક્ટરની શરૂઆત કિંમત કેટલી છે? 1,50,000. દર વર્ષે એના પર ઘસારો કેટલો લાગે? દર વર્ષે એના પર ઘસારો કેટલો લાગે? 9,000 રૂપિયાનો ઘસારો લાગે છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે દર વર્ષે એના ભાવના અંદર કેટલો ઘટાડો થાય છે? 9,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થાય છે. દર વર્ષે એના ભાવમાં કેટલો ઘટાડો થાય છે? 9,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થાય છે. તો તમને કેટલા વર્ષ કીધા છે ટોટલ? 10 વર્ષ. તો જો એક વર્ષમાં 9,000નો ઘટાડો થતો હોય તો 10 વર્ષમાં કેટલાનો ઘટાડો થાય? તો 10 વર્ષના કિંમતના અંદર કેટલાનો ઘટાડો થાય? 90,000નો ઘટાડો થાય. તો શરૂઆતની તમારી ટ્રેક્ટરની કિંમત કેટલી હતી? 1.5 લાખ રૂપિયા. 10 વર્ષ પછી એના અંદર ઘટાડો કેટલા રૂપિયાનો થયો? 90,000 રૂપિયાનો. તો 1.5 લાખમાંથી 90,000 રૂપિયા બાદ કરી દો. તો 1.5 લાખમાંથી જો તમે 90,000 રૂપિયા બાદ કરશો તો તમને જવાબ કેટલો મળશે? 60,000 રૂપિયા મળશે. તો એનો મતલબ કે હવે ટ્રેક્ટરની કિંમત કેટલી છે? 60,000 રૂપિયા છે. આપણે શું શોધવાનું હતું? ટ્રેક્ટરની કિંમત કેટલી ગણાય? તો ટ્રેક્ટરની કિંમત હવે કેટલી ગણાશે? 60,000 રૂપિયા ગણાશે. ઓપ્શન નંબર એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. ઘસારો એ તમારો શું છે? એક પ્રકારનો ભાવના અંદર ઘટાડો છે. બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. એક કોલેજમાં 25% વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના છે, તે પૈકી 40% વિદ્યાર્થીઓ ગાંધીનગરના છે. તો કોલેજમાં ગાંધીનગરના કુલ કેટલા ટકા વિદ્યાર્થીઓ છે? બરાબર. તો હવે આપણે શું કરીએ કે ભાઈ એક કોલેજના અંદર 25% વિદ્યાર્થીઓ કેવા છે? ગુજરાતના છે. તો માની લો કે ભાઈ કોઈ એક કોલેજના અંદર કોલેજમાં ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 100. હવે એના અંદર 25% વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના છે. કેટલા? 25% વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના છે. તો જો 25% વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના હોય તો એનો મતલબ કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ કેટલા થાય? તો ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ કેટલા થાય? 25 વિદ્યાર્થીઓ થયા. કેટલા થયા? 25 વિદ્યાર્થીઓ થયા. તે પૈકી 40% વિદ્યાર્થીઓ ગાંધીનગરના છે. તો 25% વિદ્યાર્થીઓના 40%. તો 40% કોના શોધવાના? 25ના. તો 25ના 40%. તો 25ના 40% શોધીએ તો 0 0 કેન્સલ. પાયો 25 અને 5 દુ 10. અહીંયાથી તમારા 5 5 શું થઈ જશે? કેન્સલ. 2 નો ભાગ ચાલશે તો અહીંયા કેટલા આવશે? 2. તમારો જવાબ કેટલો આવે? 10 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા. બરાબર. તો એનો મતલબ એવો થયો કે ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓ કેટલા થયા? તો ગાંધીનગરના તમારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા થયા? 10 વિદ્યાર્થીઓ થયા.
તો કોલેજમાં ગાંધીનગરના કુલ કેટલા ટકા વિદ્યાર્થીઓ હશે? બરાબર. તો હવે તમને ખબર કે ગાંધીનગરના ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ તમારી જોડે કેટલા આવ્યા? 10. અને તમને ટકાવારી શેના અંદરથી કીધી છે? કુલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી કીધી છે. તો 10 એ તમારા 100ના કેટલા ટકા થાય? તો તમને બધાને ખબર કે 10 એ મારા 100ના કેટલા થશે? 10% થશે. એટલે ઓપ્શન નંબર બી એ મારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. તમને શું કીધું હતું કે ગાંધીનગરના કુલ કેટલા ટકા વિદ્યાર્થીઓ છે? તો ગાંધીનગરના ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 10. અને કોલેજમાં ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 100. તો 100ના આધારે 10ની વાત કરીએ તો 10 એ તમારા 100ના કેટલા થાય? 10% થાય. એટલે તમારો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન નંબર બી. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. કોઈ એક પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે 33% ગુણ જરૂરી છે. આ પરીક્ષામાં રમેશ 280 ગુણ મેળવે છે અને 17 ગુણથી નાપાસ થાય છે. તો આ પરીક્ષા કુલ કેટલા ગુણની હશે? બરાબર. તો હવે ધ્યાન રાખજો કે કોઈ એક પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે કેટલા જરૂરી છે? પાસ થવા માટે 33% ગુણ જરૂરી છે. કેટલા ટકા? 33% ગુણ જરૂરી છે. હવે આ પરીક્ષામાં રમેશને કેટલા મળે છે? તો કે ભાઈ રમેશને 280 ગુણ મળે છે અને કેટલા ગુણથી નાપાસ થાય છે? 17 ગુણથી નાપાસ થાય છે. બરાબર. હવે એક સાદું એક્ઝામ્પલ આપો. માની લો કે હમણાં ગ્રુપ બી ની તમારી સીસીની એક્ઝામ ગઈ, બરાબર, અને એનું તમારું રિઝલ્ટ આવ્યું. બરાબર. માની લો કે એ રિઝલ્ટ તમારું 110 અટક્યું છે. કેટલાય અટક્યું છે? 110 તમારું ગ્રુપ બી નું રિઝલ્ટ અટક્યું છે અને તમારે 105 માર્ક્સ આવ્યા છે. કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે? 105 માર્ક્સ આવ્યા છે. બરાબર. તો હવે જ્યારે પણ તમે કોઈને કહેશો અથવા તો કોઈ તમને પૂછશે કે ભાઈ તારું ગ્રુપ બી નું રિઝલ્ટ શું રહ્યું, તો તમે એવું કહેશો કે ભાઈ ગ્રુપ બી ની એક્ઝામના અંદર પાસ થવા માટે મારે કેટલા ગુણ ખૂટ્યા? 5 ગુણ ખૂટ્યા. અથવા તો તમે શું કહેશો કે ભાઈ ગ્રુપ બી ના અંદર હું 5 માર્ક્સથી રહી ગયો. તો એનો મતલબ એવો થયો કે તમને 105 ગુણ મળ્યા હતા. હવે જો એના અંદર 5 ગુણ મને વધારે મળો તો હું જે મારા પાસિંગ માર્ક્સ હતા એ પાસિંગ માર્ક્સ સુધી પહોંચી જોત. ક્યાં પહોંચી જોત? જે મારા પાસિંગ માર્ક્સ હતા એ પાસિંગ માર્ક્સ સુધી હું પહોંચી જોત. બરોબર. તો એનો મતલબ એવો થયો કે તમને જે ગુણ મળ્યા છે એના અંદર જો 5 ગુણ વધારે મળ્યા હોત, કેટલા ગુણ વધારે મળ્યા હોત? 5 ગુણ વધારે મળ્યા હોત તો તમે શું થઈ જોત? તમારા પાસિંગ માર્ક્સ સુધી પહોંચી જોત. તો અહીંયા એની એ જ વસ્તુ તમને કીધી છે કે ભાઈ રમેશને માર્ક્સ કેટલા મળ્યા હતા? 280. અને કેટલા ગુણથી નાપાસ થયો? 17 ગુણથી નાપાસ થયો. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જો એને 17 ગુણ વધારે મળ્યા હોત તો રમેશ શું થઈ જોત? પાસ થઈ જોત. રમેશ શું થઈ જોત? પાસ થઈ જોત. અને પાસ થવા માટે જરૂરી ટકાવારી કેટલી છે? 33%. તો એનો મતલબ એવો થયો કે રમેશને 280 ગુણ મળ્યા અને જો એને 17 ગુણ વધારે મળો તો એ શું થઈ જોત? પાસ થઈ જોત. અને પાસ થવા માટે કેટલા ટકા ગુણ જરૂરી છે? 33%. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે તમારા 297 ગુણ રહ્યા એ તમારા માટે શું છે? પાસિંગ માર્ક્સ. અને પાસિંગ માર્ક્સની ટકાવારી કેટલી છે? 33%. તો તમે શું લખી શકો કે 297 માર્ક્સ એના બરાબર કેટલા લખી શકાય? 33% લખી શકાય. તો 297 એ 33%. તો તમને શું પૂછ્યું કે પરીક્ષા કુલ કેટલા ગુણની હશે? તો 297 એ 33%. તો 100% એ કેટલા? તો તમે એને સાદું રૂપ આપશો તો 100 ગુણ્યા 297 ભાગ્યા 33. હવે 33 નો તમે ભાગ ચલાવશો તો સૌથી પહેલા તો આપણે એક કામ કરીએ. 33 ના 2 ભાગ પડીએ કે 11 પડીએ કે 3 પડીએ? તો 3 ભાગ ચલાવો તો 11 તરી 33. અહીંયા 3 ભાગ ચલાવશો તો 9 તરી 27. વધ્યા કેટલા? 2. ઉપરથી આયા 7. 9 તરી 27. હવે તમને ચોખ્ખી રીતે દેખાય કે 11 અને 99 નો ભાગ ચાલશે તો 11 9 99. તો હવે તમારી જોડે છેદના અંદર કોઈ સંખ્યા વધી નહીં. ઉપર કેટલા વધ્યા? 100 ગુણ્યા 9. અને 100 ગુણ્યા 9 એટલે કેટલા થાય? 907. એનો મતલબ કે કુલ પરીક્ષા કેટલા માર્ક્સની હશે? 900 માર્ક્સની હશે. અહીંયા કોઈ કન્ફ્યુઝ થતા નહીં. આ દાખલાના અંદર કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ તમારો આ જ છે કે સર તમે 297 બરાબર 33% ડાયરેક્ટ કઈ રીતે લખ્યા? તો પાછું સમજી લેજો કે ભાઈ રમેશને 280 ગુણ મળ્યા હતા અને કેટલા ગુણથી નાપાસ થતો હતો? 17 ગુણથી. તો તમને ખબર છે કે જો રમેશને 17 ગુણ મળી ગયા હોત તો એ શું થઈ જોત? પાસ થવાના જે મિનિમમ માર્ક્સ હતા ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો હોત. હવે પાસ થવા માટે મિનિમમ માર્ક્સ કેટલા છે? 33% છે. તો એવું લખી શકાય
કે આ જે 297 માર્ક્સ છે એ મારા માટે ટકાવારીમાં કેટલા હશે? 33% હશે. તો જો 297 એ 33%, તો 100% એ કેટલા? તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 900 ગુણ. ઓપ્શન નંબર સી તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. એક પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થીને 32% મળતા 20 માર્ક્સ ઓછા મળવાથી નાપાસ થાય છે અને બીજા વિદ્યાર્થીઓને 42% માર્ક્સ મળતા પાસ થવા માટેના લઘુત્તમ માર્ક્સ કરતા 30 માર્ક્સ વધુ મળે છે, તો કેટલા માર્ક્સની પરીક્ષા હશે? આગળના જેવો સેમ ટુ સેમ જ દાખલો કે ભાઈ એક પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થી હતો, એને કેટલા માર્ક્સ મળ્યા? 32%. તો એને શું મળ્યું? 32% માર્ક્સ મળ્યા. અને કેટલા માર્ક્સ ઓછા પડ્યા? 20 માર્ક્સ ઓછા મળવાથી નાપાસ થયો. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જો એ વ્યક્તિને 20 માર્ક્સ વધારે મળી ગયા હોત તો એ શું થઈ જોત? પાસ થઈ જોત. આગળ વાંચો. અને બીજા વિદ્યાર્થીઓને 42% માર્ક્સ મળતા પાસ થવા માટેના લઘુત્તમ માર્ક્સ કરતા કેટલા? 30 માર્ક્સ વધુ મળે છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ હતા એમને કેટલા ટકા માર્ક્સ મળ્યા? 42% માર્ક્સ મળ્યા. અને જે પાસ થવા માટેના લઘુત્તમ માર્ક્સ હતા એના કરતા એમને કેટલા વધારે મળ્યા? 30 વધારે મળ્યા. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જો ભાઈ આ વિદ્યાર્થીઓ હતા એમને જો 30 માર્ક્સ ઓછા મળ્યા હોત તો જે પાસ થવાના લઘુત્તમ માર્ક્સ હતા ત્યાં સુધી એ વિદ્યાર્થીઓ પહોંચી ગયા હોત. અને પહેલા વિદ્યાર્થીની વાત કરો તો ભાઈ એને કેટલા ટકા માર્ક્સ મળ્યા? 32%. જો એને 20 માર્ક્સથી નપાસ થાય છે એનો મતલબ શું થયો કે જો 20 માર્ક્સ વધારે મળ્યા હોત તો જે પાસ થવા માટેના લઘુત્તમ માર્ક્સ હતા ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો હોત. તો અહીંયા આ બંને વસ્તુને આપણે શું કરશું? સરખાઈ દઈશું. તો 32% વત્તા 20 બરાબર 42% માઇનસ 30. એક બાજુ ટકાવારી લઈ લો, એક બાજુ તમારું સંખ્યા લઈ લો. તો 32% માઇનસ 42% બરાબર -30 અને -20. તમે એવું પણ કરી શકો કે 42% માઇનસ 32% અને બરાબરની પેલી બાજુ 20 વત્તા 30. 32 માંથી 42 જાય કેટલા વધે? -10%. આ બાજુ કેટલા વધે? -50. કેટલા વધે? -50. બંને બાજુથી માઇનસ જતા રહે તો 10% બરાબર કેટલા લખી શકાય? 50 લખી શકાય. તો એનો મતલબ એવો થયો કે 10%ની વેલ્યુ તમારા માટે કેટલી થશે? 50 થશે. તો તમારે શું શોધવાની? તો કેટલા માર્ક્સની પરીક્ષા હશે? હવે હંમેશા પરીક્ષા કેટલા ટકાની હોય? 100%ની હોય. તો 10%ની વેલ્યુ 50. તો 100%ની વેલ્યુ કેટલી? 100 ગુણ્યા 50 ભાગ્યા 10. મીંડું કેન્સલ ને 100 ગુણ્યા 5 કેટલા થાય? 500. તો ટોટલ કેટલા માર્ક્સની પરીક્ષા હશે? 500 ગુણની પરીક્ષા હશે. ઓપ્શન નંબર ડી એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. હવે કોઈને એમ લાગતું કે સાહેબ તમે કેમ સરખાયું, તો એ પણ એક થોડી સરખી રીતે સમજી લઈએ કે સાહેબ તમે સરખાયું કેમ. તો માની લો કે એને 32% માર્ક્સ મળે. જો એને 20 માર્ક્સ વધારે મળ્યા હોય તો એને શું મળી જોત? પાસ થવા માટેના લઘુત્તમ માર્ક્સ મળી જોત. હવે માની લો કે લઘુત્તમ માર્ક્સ તમારા કેટલા છે? x છે. આ બાજુની વાત કરીએ તો એ લોકોને કેટલા મળ્યા? 42% માર્ક્સ મળ્યા. હવે જો એમને 30 માર્ક્સ ઓછા મળે તો એ ક્યાં પહોંચી જાય? લઘુત્તમ માર્ક્સ સુધી પહોંચી જાય. અને લઘુત્તમ માર્ક્સ તમારા કેટલા છે? x છે. બંને બાજુ x ના સરખાઈ દો તો x બરાબર x, 32% વત્તા 20 બરાબર 42% માઇનસ 30. એ રીતે તમારે સમજવું હોય તો તમે આ વસ્તુને સમજી શકો છો. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ. એક વિદ્યાર્થી એક સંખ્યાને 5/3 થી ગુણવાને બદલે 3/5 થી ગુણે છે, તો આ ગણતરીમાં ત્રુટિની ટકાવારી કેટલી હશે? બરાબર. તો હવે એક વિદ્યાર્થી એક સંખ્યાને કેટલા વડે ગુણવાનું હતું? 5/3 વડે ગુણવાનું હતું. એના બદલે કેટલા વડે ગુણી લે છે? 3/5 વડે ગુણી લે છે. બરાબર. તો અહીંયા જો તમે સંખ્યાને 5/3 વડે ગુણી હોત તો તમને કેવી સંખ્યા મળત? સાચી સંખ્યા મળત. એનો મતલબ કે અહીંયા જે સંખ્યા મળશે કેવી હશે? સાચી હશે. પણ એને ભૂલથી શું કર્યું? તો 5/3 થી ગુણવાને બદલે 3/5 થી ગુણી લીધી. હવે 3/5 થી ગુણીએ તો સીધી વસ્તુ કે સંખ્યાને 5/3 થી ગુણવાની હતી, એના બદલે 3/5 થી ગુણી લીધી. તો એને જે સંખ્યા મળશે એ સંખ્યા એને કેવી મળશે? ખોટી સંખ્યા મળશે. બરાબર. માની લો કે 60 રૂપિયા હતા, એ 60 ને તમારે 5/3 વડે ગુણવાનું હતું. બરાબર. તો એના બદલે જો તમે 3/5 વડે ગુણી લો તો સીધી વસ્તુ એ કે 60 નો તમને જવાબ શું મળત? કંઈક બીજો મળત. તો અહીંયા 5/3 એ તમારી કેવી મળશે? સાચી સંખ્યા. અને 3/5 થી ગુણશો તો તમને કેવી મળશે? ખોટી સંખ્યા મળશે. હવે અહીંયા દાખલો તમારો બે રીતે ગણી શકાય. એક દાખલો તમારે એ રીતે ગણી શકાય કે માની લો કે તમે સંખ્યાને 100 ધારી લો. સંખ્યાને કેટલી ધારી લો?
100 ધારી લો. તો જો તમે સંખ્યાને 100 ધારશો અને આના જોડે ગુણાકાર કરશો તો તમને બે સંખ્યાઓ મળશે, એક સાચી મળશે અને એક ખોટી મળશે. અહીંયા 5 વડે છેદ ઉડી જશે એટલે અહીંયા તમને પ્રોપર સંખ્યા મળી જશે, પણ અહીંયા 100 વડે જ્યારે ગુણશો ત્યારે તમને 3 વડે ભાગ ચાલશે નહીં, એટલે અહીંયા તમને જવાબ કેવો મળશે? પોઈન્ટના અંદર મળશે. તો પહેલી રીત કરવા જશો તો થોડી લેન્ધી થઈ શકે, તો એના કરતાં આપણે બીજી રીત કરીએ. બીજી રીત કઈ કરશો? તો કે ભાઈ આપણને જે પણ સંખ્યાઓ બે આપેલી છે સાચી અને ખોટી, એ બંનેના છેદના અંદર જોઈ લેવાનું કે બંનેના છેદના અંદર કઈ સંખ્યા છે. બંનેના છેદના અંદર જે સંખ્યા હોય એનો શું લેવાનો? લસા લેવાનો. એનો શું લેવાનો? લસા લેવાનો. તો 3 અને 5 નો લસા કેટલો થાય? 15. કેટલો થાય? 3 અને 5 નો લસા કેટલો થશે? 15 થશે. હવે તમને જે લસા મળે છે એ લસાને તમારે બંને સંખ્યાઓ વડે ગુણી લેવાનો. મતલબ કે એ 15 ને તમારે અહીંયા પણ ગુણાકાર કરવાનો અને એ 15 નો તમારે શું કરવાનો? અહીંયા પણ ગુણાકાર કરી લેવાનો. હવે બંને બાજુ તમે 15 નો ગુણાકાર કરી લીધો. હવે તમે છેદ ઉડાડી શકો તો 3 પંચા 15 અને 5 તરી 15. તો તમને સાચી સંખ્યા કેટલી મળી? પાયો પાયો 25. ખોટી સંખ્યા તમને કેટલી મળી? 3 તરી 9. હવે મને શું શોધવાનું કીધું છે? ગણતરીમાં ત્રુટીની ટકાવારી શોધો. તો એના માટેનું સૂત્ર છે ટકાવારીમાં ત્રુટી અથવા તો ટકાવારીમાં ભૂલ બરાબર શું લખી શકાય? સંખ્યાનો તફાવત ભાગ્યા સાચી સંખ્યા ગુણ્યા 100. તો સંખ્યાઓનો તફાવત, તો 25 અને 9 નો તફાવત કેટલો આવે? 16 ભાગ્યા સાચી સંખ્યા કઈ છે? 25 ગુણ્યા 100. ભાગ ચલાવો તો 25 ચોક 100 અને 16 ચોક 64. તો તમારો જવાબ કેટલો આવે? 64%. તો એનો મતલબ એવો થયો કે ત્રુટીની ટકાવારી કેટલી હશે? 64% હશે. ઓપ્શન નંબર ડી એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે પણ આ પ્રકારના દાખલા પૂછાય ત્યારે આપણે શું કરીશું કે બંને સંખ્યાઓનો લસા લઈશું અને એ લસાનો આપણે શું કરશું? ગુણાકાર કરીશું. બરાબર. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ. કોઈ એક સંખ્યાને 4 વડે ગુણવાને બદલે ભૂલથી 4 વડે ભાગવામાં આવે તો જવાબમાં કેટલા ટકાની ત્રુટી આવે? આગળનો જે દાખલો ગણ્યો એવો સેમ ટુ સેમ દાખલો. અને બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે યુપીએસસીની 2024ની જે એક્ઝામ હતી, યુપીએસસી 2024ની એક્ઝામના અંદર સીસેટના અંદર આ ક્વેશ્ચન બેઠે બેઠો હતો. શેના અંદર હતો? યુપીએસસી 2024 સીસેટની એક્ઝામના અંદર બેઠે બેઠો આનો આ જ પ્રશ્ન હતો અને આનો જવાબ પણ તમને અહીંયા મળી જશે. બરાબર. તો મેં તમને હાલ જ કીધું કે ભાઈ એક બાજુ તમારી શું આવશે? સાચી સંખ્યા આવશે અને એક બાજુ તમારી શું આવશે? ખોટી સંખ્યા આવશે. તમને શું કીધું કે કોઈ એક સંખ્યાને 4 વડે ગુણવાની હતી. કેટલા વડે? 4 વડે ગુણવાની હતી. એના બદલે શું થઈ ગયું? ભૂલથી 4 વડે ભાગવામાં આવે છે. એનો મતલબ કે ખોટી સંખ્યાને તમે શું કર્યું? 4 વડે ભાગી દીધું. ભાગવામાં આવે તો જવાબમાં કેટલા ટકા ત્રુટી આવે? તો સાચી સંખ્યા ક્યારે મળે? જ્યારે તમે એને 4 વડે ગુણ્યું હોત, પણ એના બદલે તમે શું કરી લીધું? 4 વડે ભાગી દીધું. તો હવે બંનેનો અહીંયા તમે શું કરશો? સૌથી પહેલા લસા લેશો. તો અહીંયા 4 છે તો એના નીચે ઓટોમેટિક કેટલા હોય? 1 હોય. તો 1 અને 4 નો લસા કેટલો થાય? તો 1 અને 4 નો લસા કેટલો થશે? 4 જ થશે. તો મેં તમને શું શીખવાડ્યું કે જે લસા તમને મળે એ લસાથી તમારે શું કરવાનું? ગુણાકાર કરી દેવાનો. તો અહીંયા પણ કેટલા વડે ગુણાકાર કરીશ? 4 વડે. અને અહીંયા પણ કેટલા વડે ગુણાકાર કરીશ? 4 વડે. ચોગું ચોગું કેટલા થાય? 16 અને 4 4 કેન્સલ થઈ જાય. તમને શું વધે? 1. તો એનો મતલબ કે સાચી સંખ્યા તમને કેટલી મળી? 16 અને ખોટી સંખ્યા તમને કેટલી મળી? 1 મળી. હવે ત્રુટી અથવા ભૂલની ટકાવારી, ત્રુટી અથવા ભૂલની ટકાવારીનું સૂત્ર શું હતું? સંખ્યાનો તફાવત ભાગ્યા સાચી સંખ્યા ગુણ્યા 100. તો 16 માંથી એક જાત કેટલા વધે? 15. 15 સાચી સંખ્યા કેટલી છે? 16 અને ગુણાકાર 100. બરાબર. તો 15 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 16 એટલે આપણો જવાબ શું મળે આપણને? 1500 ભાગ્યા 6. સાઈડમાં આપણે સિમ્પલ ભાગાકાર કરી લઈએ. તો 1500 ભાગ્યા 16. 16 નો ભાગ ચલાવો. 16 9 144. વધ્યા કેટલા? 6. ઉપરથી આવ્યા 0. 16 2 32. 16 તરી 48. વધ્યા કેટલા? 12. હવે ઉપરથી કોઈ સંખ્યા વધતી નહીં. 12 તમારા 16 કરતા કેવા છે? નાના. તો અહીંયા શું આવશે? પોઈન્ટ અને અહીંયા ઉપરથી 0 આવશે.
16 ની વાત કરીએ તો 16 16 દુ 32 16 તરી 48 16 ચોક 64 16 પંચા 80 16 છક 96 16 સીધા કેટલા થશે 112 તો 112 કાઢીએ તો અહીંયા કેટલા વધે 8 ઉપરથી આવે 0 16 પંચા 80 તો અહીંયા છેદના અંદર તમને કેટલા મળે 0 તો એનો મતલબ કે જ્યારે 1500 ભાગ્યા 16 કરશો તમને જવાબ કેટલો મળશે 93.75% મળશે તો ભૂલની ટકાવારી કેટલી આવશે 93.75% આવશે ઓપ્શન નંબર ડી એ તમારા માટે શું થશે રાઈટ આન્સર થશે તો જ્યારે પણ આ પ્રકારના દાખલા આવે ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવાનું લસા લેવાનું લસા વડે બંને સંખ્યાને ગુણાકાર કરી દેવાનો એટલે તમને સાચી સંખ્યા મળશે અને ખોટી સંખ્યા મળશે જુઓ અહીંયા તમે માની લો કે ધારો કે તમે સંખ્યાને 100 ધારી લો અને એના પરથી પણ દાખલો કરશો તો બી તમને શું મળશે સેમ ટુ સેમ જવાબ મળશે બરાબર નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ એક વ્યક્તિ પોતાની આવકના 60% ખર્ચ કરે છે અને દર માસે 12,000 રૂપિયા બચાવે છે તો તેનો વાર્ષિક ખર્ચ કેટલા રૂપિયા થશે હવે જ્યારે પણ તમારા આવકના દાખલા આવે આવકના ખર્ચના અને બચતના દાખલા આવે ત્યારે તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે તમારી આવક હશે એના બરાબર હંમેશા તમે શું લખી શકો ખર્ચ વત્તા બચત લખી શકો કેમ કારણ કે તમને બધાને ખબર હશે કે તમારા પપ્પાની જે પણ આવક આવતી હશે તો એ આવકમાંથી એક ભાગ એવો હશે કે જેના અંદરથી તમે રોજબરોજની જે પણ પ્રક્રિયા હશે જે પણ પ્રવૃત્તિઓ હશે એને ખર્ચવાના અંદર યુઝ કરશો સોરી જે પણ રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓ છે એના અંદર તમે ઉપયોગ કરશો અને એક બીજો ભાગ એવો હશે કે જેની તમારી મમ્મી શું કરતી હશે બચત કરતી હશે તો જે પણ તમારી ટોટલ આવક હશે એ ટોટલ આવકના કેટલા ભાગ પડશે 2 ભાગ પડશે એક ભાગ તમારો કયો હશે ખર્ચવાળો હશે અને એક ભાગ તમારો કયો હશે બચત હશે હવે આવક હંમેશા તમારી કેટલી હશે 100% હશે આવક હંમેશા તમારી કેટલી હશે 100% હશે તો એક વ્યક્તિ પોતાની આવકના 60% ખર્ચ કરે છે તો એની આવક કેવી છે 100% છે એમાંથી કેટલા ટકા ખર્ચ કરે છે 60% ખર્ચ કરે છે તો જો 60% ખર્ચ કરતો હોય એનો મતલબ કે બાકીની જે રકમ વધી એ રકમ એની કેવી હશે બચત હશે તો અહીંયાથી તમને બચત કેટલી મળે તો બચત તમને મળશે 100% માઇનસ 60% એટલે તમને બચત મળશે 40%. હવે અહીંયા બીજું તમને શું કીધું અને દર માસે 12,000 રૂપિયા બચાવે છે કેટલા રૂપિયા બચાવે છે 12,000 રૂપિયા તો એની બચત તમને રકમમાં કેટલી આપી છે 12,000 રૂપિયા તમને ટકાવારીમાં બચત કેટલી મળી 40% સંખ્યામાં તમને કેટલી આપી છે 12,000 રૂપિયા તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે 40% છે એ જ એના માટે શું છે 12,000 રૂપિયા છે આ જે 40% છે એ જ એના માટે શું છે 12,000 રૂપિયા છે તો તમને શું શોધવાનું કીધું તો તેનો વાર્ષિક ખર્ચ કેટલા રૂપિયા હશે તો જો 40% ની બચત હોય તો એનો ખર્ચ કેટલો છે 60% તો જો 40% ની વેલ્યુ 12,000 રૂપિયા તો 60% ની વેલ્યુ કેટલી તો 60 ગુણ્યા 12,000 ભાગ્યા 40 મીંડું તમારું શું થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે 4 તરી 12 એટલે અહીંયા તમારા કેટલા આવશે 3,000 3 6 18 એટલે તમારો માસિક ખર્ચ કેટલો આવ્યો 18,000 રૂપિયા આવ્યો પણ તમને શું કીધું છે વાર્ષિક ખર્ચ શોધવાનું કીધું છે તો વાર્ષિક ખર્ચ શોધવો હોય તો એક વર્ષમાં કેટલા મહિના હોય 12 મહિના હોય એક મહિનાના અંદર જો 8,000 રૂપિયાની ખર્ચ કરતો હોય તો 12 મહિનાના અંદર કેટલા કરે તો 18,000 ગુણ્યા 12 18,000 ગુણ્યા 12 કરો 18,000 ગુણ્યા 12 કરશો તો તમને જવાબ કેટલો મળશે 2,16,000 રૂપિયા મળશે કેટલો મળશે 2,16,000 રૂપિયા મળશે તો એનો વાર્ષિક ખર્ચ કેટલો થશે 2,16,000 રૂપિયા થશે કોઈને ગુણાકાર ઘેર જઈને કરવો હોય સોરી ઘેર જ બેઠા હો તો તમે તમારા કેલ્ક્યુલેટર અથવા તમારા ફોનના અંદર 18,000 ગુણ્યા 12 કરશો તમને જવાબ કેટલો મળશે 2,16,000 મળશે બરાબર નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ એ અને બી નો કુલ પગાર 6,000 રૂપિયા છે એ તેના પગારના 60% અને બી તેના પગારના 80% ખર્ચ કરે છે જો તેમની બચત સરખી હોય તો બી નો પગાર શું છે જો તેમની બચત સરખી હોય તો બી નો પગાર શું છે તો હવે એ અને બી એમનો કુલ પગાર કેટલો છે 6,000 રૂપિયા એ અને બી એનો કુલ પગાર કેટલો છે 6,000 રૂપિયા હવે એ તેના પગારના કેટલા ટકા 60% અને બી તેના પગારના 80% ખર્ચ કરે છે હવે મેં તમને હાલ જ કીધું કે ભાઈ આવક હંમેશા તમારી કેટલી હોય 100% હોય તો માની લો કે એની આવક 100% છે તો એમાંથી કેટલા ટકા ખર્ચ કરે છે 60%
તો એની બચત કેટલી થઈ? તો એની બચત કેટલી થઈ? પગારના 40%. એની બચત કેટલી થઈ? તમારા પગારના 40%. અને બી તેના પગારના 80% ખર્ચ કરે છે. તો જો મારે બી ની બચત ગણવી હોય તો બી ની બચત કેટલી થશે? તો બી ના પગારના કેટલી થશે? 20% થશે. હવે તમને શું કીધું છે? જો તેમની બચત સરખી હોય તો બી નો પગાર શોધો. તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ અને બી બંનેની બચત કેવી છે? સરખી છે. તો એના પગારના 40% એ શું છે? તમારા બીના 20% છે. તો એના 40% એટલે એ ગુણ્યા 40/100 બરાબર બીના 20% એટલે બી ગુણ્યા 20/100. બંને બાજુથી 100 કેન્સલ થઈ જાય, બંને બાજુથી મીંડું કેન્સલ થઈ જાય. અને જો તમારો બી ભાગાકારના અંદર આવે તો તમને અહીંયા શું મળશે? એ ભાગ્યા બી બરાબર 2 તમારા એમના એમ રહેશે, 4 તમારા ભાગાકારમાં રહેશે એટલે કે 2/4. તો એ ભાગ્યા બી બરાબર તમને કેટલા મળે? 1/2. હવે ગુણોત્તર અને પ્રમાણ ચેપ્ટર યાદ કરો કે ભાઈ એ ભાગ્યા બી બરાબર 1/2 મળે છે. એનો મતલબ શું થયો કે એનો ભાગ કેટલો હશે? 1 ભાગ અને બી નો ભાગ કેટલો હશે? 2 ભાગ. એટલે અહીંયા હું શું લખી શકું? a જેમ બી બરાબર 1/2. હવે મને અહીંયા ખબર છે કે બંનેનો ભેગો પગાર કેટલો છે? 6000 છે. તો અહીંયા હું શું લખી શકું? x જેમ 2x લખી શકું. અને બંનેનો ભેગો પગાર 6000 છે એટલે કે a વત્તા બી બરાબર જો 6000 હોય તો એના અંદર એક ભાગ કોનો છે? એનો. અને 2 ભાગ કોના છે? બીના બરાબર 6000. તો 3x બરાબર કેટલા લખી શકાય? 6000. તો x બરાબર તમને કેટલા મળે? 2000. x ની વેલ્યુ તમને કેટલી મળી? 2000. હવે તમને ખબર છે કે બી નો પગાર કેટલો છે? 2x. તો 2x એટલે કે 2 ગુણ્યા 2000 અને 2 ગુણ્યા 2000 એટલે કેટલા થાય? 4000 રૂપિયા થશે. તો બી ના ભાગે ટોટલ કેટલા રૂપિયા આવશે? 4000 રૂપિયા આવશે. ઓપ્શન નંબર એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. બરાબર. તો આ રીતે તમારે આખો દાખલો ગણાવો. બરાબર. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ. રામે પોતાની માસિક આવકના 15% દાન કરવાનું નક્કી કર્યું, પરંતુ દાનના દિવસે તેણે પોતાનો નિર્ણય બદલી નાખ્યો અને કુલ 3600 રૂપિયાનું દાન કર્યું, જે તેણે નક્કી કરેલી રકમના 75% હતા. તો રામની માસિક આવકના 27% શોધો. તો હવે જુઓ, રામે પોતાની માસિક આવકના 15% દાન કરવાનું નક્કી કર્યું. તો એને શું કર્યું હતું કે ભાઈ એની જે આવક આવે છે એ આવકના 15% દાન કરવાનું નક્કી કર્યું. દાન કર્યા નથી. એને શું કર્યું? ફક્ત નક્કી કર્યું. પરંતુ દાનના દિવસે તેને પોતાનો નિર્ણય બદલી નાખ્યો અને કુલ 3600 રૂપિયાનું દાન કર્યું. જે દિવસે દાન આપવાનું હતું એ દિવસે એને દાન કેટલાનું આપ્યું? 3600 રૂપિયાનું દાન આપ્યું. જે તેને નક્કી કરેલી રકમના કેટલા હતા? 75%. એનો મતલબ એવો થયો કે એને નક્કી કેટલા કર્યા હતા? આવકના 15%. કેટલા કર્યા હતા? આવકના 15% એને નક્કી કર્યા હતા. પણ એને જે 3600 રૂપિયા દાન આપ્યું એ એને શું કર્યું? એને નક્કી કરેલી રકમના 75%. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આવકના 15% ના 75% એને શું કર્યું? દાન કર્યું. ચોખ્ખું તમને કીધું કે ભાઈ એને જે નક્કી કરેલી રકમ હતા એના કેટલા ટકા દાન કર્યું? 75% દાન કર્યું. તો આવકના 15% ના 75% એને દાન કર્યું. હવે તમને ખબર છે કે એને દાન કેટલા રૂપિયાનું કર્યું? 3600 રૂપિયાનું. તો આવકના 15% ના 75% એ તમારા માટે કેટલા થશે? 3600 રૂપિયા થશે. તો 15% ના 75% જો તમારા માટે 3600 રૂપિયા હોય તો તમને શું કીધું કે માસિક આવકના 27% શોધો. તો આવકના 27% બરાબર કેટલા? ત્રિરાશિ તમને મળી ગઈ. તો ત્રિરાશિ પરથી સોલ્યુશન લાવો કે 27% ગુણ્યા 3600 ભાગ્યા 15% ના 75%. એટલે કે 15% ગુણ્યા 75%. હવે તમને બધાને ખબર છે ટકાવારીનું ચિહ્ન જાય એટલે છેદના અંદર તમારે કેટલા મૂકવા પડે? 100 મૂકવા પડે. તો 27 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા 3600 ભાગાકારના અંદર કેટલા? 15%. એટલે કે 15
હવે ભાગાકારના અંદર જે 100 લખું તો છેદના છેદ કયો જશે? અંશમાં જશે, એટલે એક 100 તમારા કયો આવશે? ઉપર આવશે. ગુણાકારમાં 75%, તો 75 એમને એમ રહેશે. એની ટકાવારીનું ચિહ્ન છોડવા માટે છેદના અંદર કેટલા મૂકવા પડે? 100. એ 100 તમારા કયો જશે? ઉપર જશે. તો આ રીતે આખું તમારું બનશે. હવે તમારા ભાગ ચલાય છે તો અહીંયાથી 100 તમારા શું થઈ ગયા? કેન્સલ થઈ ગયા. હવે 25 તરી 75, 25 ચોક 100, 9 તરી 27, બરાબર. 3 પંચા 15, 3 તરી 9. હવે કોઈ જગ્યાએ ભાગ ચાલશે? 3600 ના અંદર ભાગ ચાલશે. તો હવે વધ્યું શું? 3 ગુણ્યા 3600 ગુણ્યા 4 ભાગ્યા 5. હવે 5 નો 3600 એ ભાગ ચલાવો તો 7 પંચા 35, વધ્યા કેટલા? 1, 5 દુ 10 અને એના પાછળ 0. તો 720 ગુણ્યા 4 તરી 12. તો 720 ગુણ્યા 12 કરો. 720 ગુણ્યા 12 કરશો એટલે 720 ગુણ્યા 10 એટલે તમારે કેટલા આવશે? 7200 આવશે. અને 720 ગુણ્યા 2 કરો એટલે કેટલા આવશે? 1440. બંનેનો સરવાળો કરો. 0, 4, 4 ને 2 6, 7 ને 1 8. તમારો જવાબ કેટલો આવ્યો? 8640 રૂપિયા. તેની આવકના 27% કેટલા થશે? 8640 રૂપિયા થશે. તો સૌથી વધારે તમારે જો કોઈ આ જગ્યાએ ડિફિકલ્ટ હોય તો એક આ વસ્તુ છે કે જો આ વસ્તુ તમે સમજી ગયા તો આખો દાખલો તમારા માટે સહેલો થઈ જશે. પણ જો તમે આ વસ્તુ ના સમજી શકો તો આ દાખલો તમારા માટે ડિફિકલ્ટ થઈ શકે. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ. રામ તેના પગારના 40% ખોરાક, 20% ઘર ભાડું, 10% મનોરંજન અને 10% વાહન ખર્ચ કરે છે. જો મહિનાના અંતે તેની બચત રૂપિયા 1500 હોય તો તેનો માસિક પગાર કેટલો હશે? રામ તેના પગારના અંદર શું કરે છે? 40% ખોરાક પાછળ, 40%નો ખર્ચો, 20% ઘર ભાડું એટલે બીજા 20%નો ખર્ચો, 10% મનોરંજન પાછળ એટલે 10% બીજો ખર્ચો અને 10% વાહન પાછળ ખર્ચ કરે છે એટલે 10% તમારો બીજો ખર્ચો આવે. બરાબર. તો રામ તેના પગારમાંથી ટોટલ શું કરે છે? 40 અને 20 60, 60 ને 10 70 ને 10 80%નો ખર્ચો કરે છે. તો તમને ખબર છે કે આવક બરાબર શું લખી શકાય? ખર્ચ વત્તા બચત. બરાબર. આવક તમારી હંમેશા કેટલી હોય? 100%. ટોટલ ખર્ચો કેટલો થયો? તો 40 ને 20 60, 60 ને 10 70, 70 ને 10 80. તો 80% તમારો ખર્ચો થઈ ગયો. તો તમારી બચત કેટલી રહી? તમને ડાયરેક્ટલી ખબર પડે કે ભાઈ મારી બચત કેટલી છે? 20% છે. મારી બચત કેટલી છે? 20% છે. અને મને રકમના અંદર બચત કેટલી આપી છે? 1500 રૂપિયા આપી છે. કેટલી આપી છે? 1500 રૂપિયા આપી છે. તો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ હું શું લખી શકું કે ભાઈ આ જે 20% છે એ જ મારા માટે શું કહેવાશે? 1500 રૂપિયા કહેવાશે. તો મને શું શોધવાનું કીધું? તો તેનો માસિક પગાર શોધો. માસિક પગાર હંમેશા કેટલો હોય? 100% હશે. તો ડાયરેક્ટ સૂત્ર 83 મૂકી અને એનું સાદુરૂપ આપો તો 100 ગુણ્યા 1500 ભાગ્યા 20, 20 પંચા 100 અને 15 પંચા 75. તો તમને જવાબ કેટલો મળશે? 7500 રૂપિયા મળશે. તો ઓપ્શન નંબર એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. બરાબર. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ. એક માણસ તેની આવકના 45% જમવા પાછળ ખર્ચે છે, બાકીની રકમના 35% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચે છે અને બાકીની રકમના 25% દાન કરે છે. જો તેની આવક 16000 રૂપિયા હોય તો બાકી વધેલી રકમ શોધો. હવે જુઓ, આગળનો દાખલો તમે જુઓ તો આગળના દાખલાના અંદર તમને શું કીધું કે ભાઈ એને 40% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરે છે, 20% મકાન ભાડા પાછળ, 10% મનોરંજન અને 10% વાહન વ્યવહાર પાછળ ખર્ચ કરે છે. તો આગળના દાખલા અને આ દાખલાના અંદર ફરક શું છે? તો ભાઈ એક માણસ તેની આવકના 45% જમવા પાછળ ખર્ચ કરે છે, પણ હવે 45%નો ખર્ચો કર્યા પછી એના જોડે જે રકમ વધે છે એ રકમના એ શું કરે છે? 35% ખર્ચો કરે છે. તો આગળના અંદર એવું હતું કે જે ટોટલ હતા એ ટોટલની ટકાવારીમાંથી ખર્ચ થતો હતો, જ્યારે અહીંયા તમને શું કીધું હોય કે એક ખર્ચો કરે છે એના પછી જે રકમ વધે છે એ રકમ ઉપર એ શું કરે છે? ખર્ચો કરે છે. તો જો દાખલો કઈ રીતે ગણાશે? તો ભાઈ એની આવક કેટલી હતી? તો એની આવક હતી 16000 રૂપિયા. કેટલી હતી? 16000 રૂપિયા. સૌથી પહેલા એ શું કરે છે? તેની આવકના 45% જમવા પાછળ ખર્ચ કરે છે. તો જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની આવક હંમેશા કેટલી હોય? 100%.
એમાંથી જો 45% એ જમવા પાછળ ખર્ચ કરે તો એની પાસે હવે પૈસા કેટલા વધ્યા હોય? 55%. તો આપણે અહીંયા સૌથી પહેલા શું શોધી લઈશું? 16,000ના 55% શોધી લઈશું. કેટલા? 16,000ના 55% શોધી લઈશું. 2 મીંડા તમારા અહીંયાથી શું થઈ જશે? કેન્સલ. અને 55 ગુણ્યા આપણે કેટલા કરવાના? 160 કરવાના. તો 55 ગુણ્યા 160 કરવા હોય તો સીધી રીતે આપણને ખબર કે પહેલા 55 ગુણ્યા 100 કરું એટલે મને કેટલા મળે? 5500 મળે. અને હવે 5500 ગુણ્યા 60 કરું તો 5500 ગુણ્યા 60 કરું તો 5 6 30 ની 0 વધી આવી 3 અને 5 6 બરાબર. તો 55 ગુણ્યા 60 કેટલા થાય? તમને તમારા માટે 3300 થાય. આ બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલા થાય? 8,800 રૂપિયા થાય. તો 45% ખર્ચ કર્યા પછી એની જોડે રકમ કેટલી વધ્યા છે? 16,000ના 55%. તો 16,000ના 55% તમને કેટલા મળ્યા? 8,800 રૂપિયા, એટલે કે 8,800 રૂપિયા મળ્યા. હવે આગળ શું કહે છે કે એની જોડે બાકીની રકમ કેટલી વધી હતી? 8,800. 8,800ના 35% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચે. તો જો 35% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરતો હોય તો હવે એની જોડે કેટલા વધ્યા હોય? તો એની જોડે જે 8,800 હતા એ 8,800ના હવે 8,800 એ તમારા માટે શું કહેવાય? 100% પૂરેપૂરી રકમ કહેવાય. તો 8,800 જો તમારા માટે 100% હોય અને એમાંથી 35% નીકળી જાય તો હવે તમારી જોડે કેટલા ટકા વધે? તો હવે તમારી જોડે 65% વધે. કેટલા વધે? 65% વધે. તો ફરીથી તમારે શું કરવાનું? 8,800ના 65% એટલે કે 8,800 ભાગ્યા 100. અહીંયાથી 2 મીંડા શું થઈ જાય? કેન્સલ. તો તમારી જોડે વધ્યું શું? 88 ગુણ્યા 65. કેટલા વધ્યા? 88 ગુણ્યા 65. 88 ગુણ્યા 65 તમે સાઈડમાં કરી શકો. બરાબર. 0 8 6 48 નો આટલો વધી આવી 4 8 6 48 ને 4 52 8 5 40 ની 0 વધી આવી 4 8 5 40 ને 4 44 0 8 ને 4 12 નો બગડો વધી આવી 1 7 અને 5. તો તમને 88 ગુણ્યા 65 કેટલા મળે? 5,720. કેટલા મળ્યા? 5,720. બરાબર. તો 35% ખર્ચ કર્યો એના પછી તમારી જોડે બાકીની રકમ કેટલી વધી? 5,720. તો 35% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચે છે. બાકીની રકમના 25% દાન કરે છે. હવે પાછું આવ્યું કે ભાઈ એના જોડે જે 5,720 રૂપિયા વધ્યા હતા એનું એને પાછું શું કર્યું? એમાંથી 25%નું દાન કર્યું. તો એ જે 5,720 રહ્યા એમાંથી એને 25% દાન કર્યું તો હવે એની જોડે કેટલા રૂપિયા વધ્યા? તો 5,720ના કેટલા વધ્યા? 75% વધ્યા. કેટલા વધ્યા? 75% વધ્યા. તો આપણે શું કરશું? 5,720 ગુણ્યા 75 ભાગ્યા 100. 25 તરી 75, 25 ચોક 100. 4 નો ભાગ ચલાવો તો 4 એકા 4 વધ્યા 1 ઉપરથી આ 7 ચોગું ચોગું 16 વધ્યા કેટલા? 1 ઉપરથી આ 2 4 તરી 12 અને 0 એમના એમ. તો 1430 ગુણ્યા 3 1430 ગુણ્યા 3 કરો એટલે 3 તરી 9 3 ચોક 12 નો બગડો વધ્યા 1 3 એકા 3 ને 1 4. તો 4290 રૂપિયા એની જોડે હવે વધ્યા હોય તો હવે તમારો આન્સર શું થશે? ઓપ્શન નંબર એ ઓપ્શન નંબર એ ક્યાં? ઓપ્શન નંબર ડી એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે. બરાબર. આની એક બીજી મેથડ પણ છે. બરાબર. જો તમને આ રીતે લેન્ધી લાગતી હોય તો તમે આને બીજી રીતે પણ ગણી શકો. બીજી કઈ રીતે તમે આને ગણી શકો? તો ભાઈ જુઓ, તમારી જોડે પગાર કેટલો હતો? 16,000 રૂપિયા. હવે એના અંદર પહેલા ખર્ચો કેટલો થાય છે? 45% ખર્ચો થઈ જાય છે. તો હવે એની જોડે વધ્યા કેટલા? 55%. તો 16,000ના પહેલા કેટલા શોધી લેવાના? 55%. એટલે કે 16,000 ગુણ્યા 55 ભાગ્યા 100. તો પહેલી વાત પતી ગઈ. બાકીની રકમના કેટલા ટકા ખર્ચો કરે છે? 35%. તો 35% ખર્ચો કરે છે તો હવે એની જોડે કેટલા વધ્યા? 65%. તો ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 65 ભાગ્યા 100. હવે આગળ વાંચીએ તો 35% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરે છે અને બાકીની રકમના 25% દાન કરે છે. હવે 25% દાન કરે તો હવે એની જોડે રકમ કેટલી વધી? 75%. તો પાછું આના શું શોધી લેવાના? 75% શોધી લેવાના. તમે સાદુરૂપ આપશો 2 મીંડા અહીંયાથી તમારા કેન્સલ થઈ જાય. અહીંયાથી એક બીજું મીંડું કેન્સલ થઈ જાય. 25 તરી 75 25 ચોક 100 ચોગું ચોગું 16 10નો ભાગ ચલાવો તો 10નો ભાગ તમે બે જગ્યાએ ચલાવી શકો. 13 પંચા 65 અને 5 દુ 10. હજી 2નો ભાગ ચાલશે તો 2 દુ 4. તો હવે તમારી જોડે વધ્યું શું? 2 ગુણ્યા
55 ગુણ્યા 13 ગુણ્યા 3, 55 દુ 110 ગુણ્યા 13 તરી 39, 39 ગુણ્યા 110 કરો, 39 ગુણ્યા 110 તો પહેલા 100 વડે ગુણાકાર કરો, તો 39 ગુણ્યા 100 કેટલા થાય? 39, અને 39 ગુણ્યા 10 કેટલા થાય? 390. બંનેનો સરવાળો કરો, 0 9 એમના એમ, 9 3 12 બગડો, વધ્યા 1 3 1 4. તમારો જવાબ કેટલો આવે? 4290 રૂપિયા આવે. તો શોર્ટકટના અંદર તમારે આ રીતે દાખલો ગણવો હોય તો પણ તમે ગણી શકો છો. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. એક માણસ તેની આવકના 45% જમવા પાછળ ખર્ચ કરે છે, બાકીની રકમના 35% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરે છે, અને બાકીની રકમના 25% દાન કરે છે. જો તેની આવક 16,000 રૂપિયા, સોરી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરવાની હતી, મને લાગ્યું જ નહીં તો એનો એ જ પ્રશ્ન રિપીટ કેમ થઈ ગયો. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આવી ગયો. એક્સ તેની માસિક આવક 5,000ના 15% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરે છે, બાકીની રકમના 10% મરામત પાછળ ખર્ચ કરે છે, બાકીની રકમના 20% બચત કરે છે, બાકીની તમામ રકમ તે ખોરાક પાછળ ખર્ચ કરતો હોય તો ખોરાક પાછળ આવકના કેટલા ટકા ખર્ચ થાય છે? તો મને અહીંયા શેના અંદર પૂછ્યું છે? ટકાવારીના અંદર પૂછ્યું છે. શેના અંદર પૂછ્યું છે? ટકાવારીના અંદર. તો માની લો કે એની રકમ આપણે ભૂલી જઈએ એક ટાઈમ પર કે ભાઈ એની રકમ 5,000 રૂપિયા છે. આપણે શું કરીએ? માની લઈએ કે એની આવક કેટલી છે? 100% છે. 5,000 એના માટે શું કહેવાય? 100% કહેવાય. 100% એની આવક, એમાંથી એ શું કરે છે? 15% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરે છે. એટલે 100ના 15%, એટલે 100% ગુણ્યા 15 ભાગ્યા 100 ગુણાકાર. બીજું શું કરે છે? બાકીની રકમના 10% મરામત પાછળ ખર્ચ કરે છે. તો 10% મરામત પાછળ ખર્ચ કરતો હોય, સોરી અહીંયા આપણે એક ભૂલ કરી દીધી, અહીંયા 15% નહીં, 15% શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરે છે, તો અહીંયા કેટલા આવશે? 85% આવશે. બરાબર. હવે બાકીની રકમના 10% મરામત પાછળ ખર્ચ કરે છે, તો 10% મરામત પાછળ ખર્ચ કરતો એની જોડે કેટલા વધે? 90 ભાગ્યા 100 ગુણાકારમાં. બાકીની રકમના 20% બચત કરે છે. હવે જો બાકીની જે એની રકમ વધી એમાંથી જો 20% બચત કરતો હોય તો એના જોડે હવે કેટલા વધ્યા? 80%. તો 80 ભાગ્યા 100. બરાબર. હવે સાદુરૂપ કરી અને જવાબ લઈએ તો 100 તમારા શું થઈ જશે? ડાયરેક્ટ કેન્સલ થઈ જશે. અહીંયાથી બીજા 2 મીંડા કેન્સલ થઈ જશે. તમારી જોડે વધીશું 85 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8, 17 5 85 અને 20 5 100. 20નો ભાગ ચલાવો તો 4 5 20 અને 4 દુ 8. તો હવે તમારી જોડે વધીશું 17 દુ 34, 34 ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 5. 34 ગુણ્યા 9 કેટલા આવે? તો 34 ગુણ્યા 9 ચોક 36નો છગડો, વધી આવી 3, 9 તરી 27 ને 3 30 ભાગ્યા 5. તો 306.5% આવે. હવે તમને એમ થતું હશે કે સાહેબ તમે અહીંયા 100% લીધા છે, બરોબર, તો એ જો ટકાવારીનું ચિહ્ન છોડીએ તો બીજા 100 નીચે ના આવે. પણ જુઓ, એક વસ્તુનું હંમેશા ધ્યાન રાખજો કે જો તમારે ટકાવારીના અંદર સરવાળો બાદબાકી કરવો હોય, શું કરવું હોય? સરવાળો કે બાદબાકી કરવું હોય તો ટકાવારીમાં સરવાળો કે બાદબાકી થાય નહીં. પણ જો ટકાવારીમાં ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવો હોય તો એ થશે. તમને એમ થાય સાહેબ શું ફેકમ ફેક કરો, સરવાળો બાદબાકી નહીં થતો તો ગુણાકાર ભાગાકાર કેવી રીતના થાય? એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ એટલે તમને હાલ ખબર પડી જાય. માની લો કે 36% છે. કેટલો છે? 36% છે. અને 36%નો મારે શું કરવું હોય? 3 વડે ગુણાકાર કરવો. કેટલો કરવો હોય? 36%નો 3 વડે ગુણાકાર કરવો હોય. બરાબર. તો 36 ગુણ્યા 3 તમને એમ થાય સાહેબ કઈ રીતે કરશો? તો જુઓ, 36 36 દુ 72 અને 36 ગુણ્યા 3 કેટલા થાય? 108% થાય. બરાબર. હવે હું તમને પ્રોપર રીતથી શીખવાડું. 36% એટલે હું શું લખી શકું? 36 ભાગ્યા 100. બરાબર. ગુણાકારમાં કેટલા છે? 3. બરાબર. હવે 36 ગુણ્યા 3 કેટલા થાય? 108 ભાગ્યા 100. હવે તમે યાદ કરો કે જો મારે 36% લખવા હોય તો એના માટે હું શું લખ્યું છું? 36 ભાગ્યા 100. તો જો મને 36 ભાગ્યા 100 આપેલા હોય તો એના બદલે હું 36% લખી શકું? તો અહીંયા એ જ છે કે 108 ભાગ્યા 100 હે તો એના બદલે હું શું લખી શકીશ? 108% ડાયરેક્ટ લખી શકીશ. બરાબર. તો એટલે કહું કે જો ટકાવારીમાં તમારે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવો હોય તો એ પોસિબલ થશે,
પણ સરવાળો બાદબાકી પોસિબલ થશે નહીં. તો અહીંયા જે ટકાવારી હતા એ ટકાવારી ડાયરેક્ટ તમારા અહીંયા આવી જશે. 306 ભાગ્યા 5 તો સીધો અહીંયા ભાગાકાર કરી દો કે 306 ભાગ્યા 5 કેટલા થશે? તો 5 6 30 0 0 6 5 એકા 5 વધ્યા કેટલા 1. 5 નો 1 વડે ભાગ ના ચાલે એટલે અહીંયા પોઈન્ટ મૂક્યો ને ઉપરથી 0 લાવ્યા તો 5 2 10 0 0. તો તમારો જવાબ કેટલો આવ્યો? 61.2% આવ્યો. તો તમારો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન નંબર સી 61.2% આવશે. તમને એમ થશે કે સાહેબ 5000 થી ગણીએ તો 5000 થી શું આપણને જવાબ ના મળે? જો તમે 5000 થી ગણશો તો અહીંયા તમને એક રકમ મળશે, કોઈ બી રકમ હશે, બરાબર. હવે તમારે એ શોધવું પડશે કે એ રકમ એ તમારા 5000 ના કેટલા ટકા થાય છે. તમારે શું શોધવું પડશે કે જે રકમ મને અહીંયા મળી છે એ રકમ મારા 5000 ના કેટલા ટકા થાય છે. તો 5000 ના એટલા ટકા કરશો એટલે તમને જવાબ શું મળશે? 61.2% જવાબ મળશે, બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. બે સંખ્યાઓ એક અન્ય સંખ્યા કરતા અનુક્રમે 25% અને 50% જેટલી વધારે છે તો બે સંખ્યાઓ પૈકી પ્રથમ સંખ્યા બીજી સંખ્યાના કેટલા ટકા હશે? હજુ બે સંખ્યાઓ એક અન્ય સંખ્યા કરતા કેટલી છે? અનુક્રમે 25% અને 50% જેટલી વધારે છે. તો માની લો કે અન્ય સંખ્યાને હું 100 ધારી લઉં. કેટલી ધારી લઉં? 100 ધારી લઉં. તો જે મારી પ્રથમ સંખ્યા રહી એ પ્રથમ સંખ્યા કેટલી છે? 25% વધારે છે. તો 25% વધારે હોય તો 100 ના 25% કેટલા થાય? 25 અને 100 વત્તા 25 એટલે પ્રથમ સંખ્યા તમારી કેટલી થાય? 125. બીજા નંબરના અંદર શું કીધું? બીજી સંખ્યા તમારી કેટલી છે? 50% જેટલી વધારે છે. તો બીજી સંખ્યા જો તમારી 50% વધારે હોય તો બીજી સંખ્યા તમારી કેટલી થાય? 150 થશે. તો તે બે સંખ્યાઓ પૈકી પ્રથમ સંખ્યા બીજી સંખ્યાના કેટલા ટકા હશે? એનો મતલબ એવો થયો કે 125 જે તમારી પ્રથમ સંખ્યા 125 એ 150 ના કેટલા ટકા કહેવાય? જેને ભાગ 1 જોયો હશે એને યાદ હશે કે પહેલો જ કોન્સેપ્ટ આ હતો કે એ બી ના કેટલા ટકા છે અને એના માટે સૂત્ર શું આપ્યું હતું? પર્સન્ટેજના અંદર એ એટલે કે 125 ભાગ્યા બી એટલે 150 ગુણ્યા 100. 50 તરી 150, 50 દુ 100. તો 125 ગુણ્યા 2 કરો એટલે કેટલા થાય? 250 ભાગ્યા 3. 250 ભાગ્યા 3 કરો તો 8 તરી 24 વધ્યા કેટલા? 1 ઉપરથી આયા 10. 8 3 તરી 9 વધ્યા કેટલા? 1. હવે 3 નો 1 વડે ભાગ ચાલશે નહીં તો પોઈન્ટ મૂક્યો ઉપરથી આવ્યો 0 તો 10 થશે. 3 તરી 9 3 તરી 9. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 83.33% આવશે. ઓપ્શન નંબર ડી એ તમારા માટે શું થશે? રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. અન્ય સંખ્યા મેં 100 ધારી અને એના પરથી મેં પ્રથમ સંખ્યા બી લખી અને એના પરથી મેં કઈ સંખ્યા લખી? બીજી સંખ્યા પણ લખી. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 83.33% જવાબ આવશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. ઓકે, તો અહીંયા પાર્ટ 2 ના અંદર આપણે જેટલા પ્રશ્નો કવર કરવાના હતા એ દરેક પ્રશ્ન આપણે અહીંયા કવર કરી દીધો છે. હું એવી આશા રાખું છું કે તમને બધા જ દાખલાઓના અંદર ખબર પડી હશે, બરાબર. તમને જે એક દાખલો હોમવર્કના અંદર આપ્યો છે એ હોમવર્કના અંદર કરજો, એનો જવાબ કમેન્ટ સેક્શનના અંદર લખજો એટલે મને પણ ખબર પડે કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અમારા વિડીયોને જોવે છે અને સારી રીતે પ્રતિસાદ આપે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.